പോയി സ്റ്റക്കായി പോയി. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, mute ആണ്. Okay, so there was some net problem. Good morning, sir. Good morning, good morning. So now it's okay. Yes, sir. Yes. So hope you are all fine. After a week, we see again. Yeah, okay, that's good. Fine. Yeah. Faith, what happened to your video? Sir, my camera is in complaint. Still, okay. Okay, so we have started a new lesson. The stranger already just we have started. Now we will continue that, okay? Okay, sir. Sir Yeah. told to sign, read and sign. Yeah, of course. Did you? All of you. That's enough. I trust you. That's good. Yes, sir. Okay. So we shall continue about a stranger. Stranger, we know about a person or a grandfather is coming from China. And here, Chinese language is unknown to the boy here. Boy and his brother also. So it is tough for them to communicate. We know for communication, what is important? Language is important. Yes or no? Without proper communication, we cannot exchange our ideas. So what is important? Language is very, very important. Here is a story based on such a communication issue. So in the last class, the last paragraph we are seeing is, my grandfather looked first at me, then at my parents. My mother explained that we were as poor in Chinese as he was in English. You see, these children were poor in Chinese language. So was the grandfather, but he was poor in English. Okay, that was the communication problem. A month had already passed since grandfather's arrival. On a Friday afternoon, while my brothers were absorbed in their games, I stole a quick glance at my grandfather. He stood rigidly staring out of a window, his eyes filled with loneliness and frustration. I suddenly remembered the games he had brought for us. Chinese chess and some sort of a beanbag. We had thanked him with our rehearsed Shai and made attempts to understand the gifts. Yet even after numerous explanations, the gifts remained beyond comprehension to us. They were symbols of his culture, but now lay untouched on the table. You see, a month had already passed since grandfather's arrival. How many days are over? Almost 30 days. A month had passed. So just more than a month is completed since the arrival of a grandfather here at their house. On a Friday afternoon, what's the day today? Today? Saturday. Saturdays. So on a Friday afternoon, while my brothers were absorbed in their games, I stole a quick glance at my grandfather.
I stole my brothers were absorbed in the games. They were involved in the games. Some games they were playing. While I stole a quick look at glance. Look. Glance means quick look. Glance at my grandfather. He stood rigidly staring out of a window. He stood rigidly, almost stable like this, looking out of a window. വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ. സ്റ്റെയറിങ്. വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റെയറിങ്? തുറിച്ചു നോക്കുക, തറച്ചു നോക്കുക, തുറിച്ചു നോക്കുക, അതാണ് എന്ത്? സ്റ്റെയറിങ്. സോ staring out of a window, his eyes filled with loneliness and frustration. Loneliness, you know. What is loneliness? സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ലോൺലിനെസ് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക അല്ല, ഏകാന്തത. ഏകാന്തത. ഓക്കെ. ബീയിങ് ലോൺലി, ബീയിങ് അലോൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ലോൺലിനെസ്. ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ? നിരാശ. ആകെ ഒരു നിരാശയായി. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, you don't know Tamil. You know Tamil? Do you know? ഇല്ല. എത്ര തമിഴിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. തമിഴിയൻസ് ആരുമില്ല. ബട്ട് തമിഴ് അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം തരുമാ? യെസ് സാർ, കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം തരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് കേട്ടാൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും. തമിഴ് മലയാളമായിട്ട് സാമ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ എന്നാലും പറയാൻ ഇച്ചിരിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ ഒരു ബന്ധു വീടുണ്ട്. അവർക്ക് മലയാളം കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ തമിഴും മര്യാദയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ പോയിട്ട് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കും. അതാണ്. അന്നേരം ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരും, ഒരു നിരാശ. എന്തിനാ ഇവിടെ വെറുതെ വന്നതെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ഓക്കെ. Here a frustration and loneliness. I suddenly remembered the games he had brought for us. He had brought for us. Who had brought? Grandfather had brought some games for us. Chinese chess and some sort of a beanbag. We know in our markets nowadays a lot of Chinese items are available. In the same way, this also some sort of such games. A beanbag and Chinese chess and so on. We had thanked him with our rehearsed Sheshri. What is that rehearsal? When you do a drama or something like that, you go for rehearsal first. What is rehearsal? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിഹേഴ്സൽ എന്ന് പറയുക അല്ലേ. സോ ഇവിടെ താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന ചൈനീസ് വാക്കാണ് ശേഷി. ആൻഡ് അതിന് താങ്ക് യു എന്ന് കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. Thanked him with our rehearsed Sheshe and made attempts to understand the gift. എന്നിട്ടോ made attempts to understand the gift. ഗിഫ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു. Yet even after numerous explanation, what is numerous? What is meant by numerous? Innumerable. We say stars in the sky are innumerable. എണ്ണമില്ലാത്ത, എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത. That is what is called innumerable. അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂമറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ്, കുറേ തവണ ശ്രമിച്ചു. ന്യൂമറസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ്. ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് കുറേ ശ്രമിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. പക്ഷേ the gifts remained beyond comprehension to us. ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ചിലർക്ക് പറയും എത്ര പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. How many times we study this math problem also we don't understand. എത്രയാണ് രക്ഷയില്ല. That is what is called comprehensive. You know, in English there are some comprehensive passages. പാസേജ് തന്നിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന രീതിയില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോംപ്രഹെൻഷൻ പാസേജ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. കോംപ്രഹെൻഡ് മീൻ ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ആൻസർ. അതാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ. കോംപ്രഹെൻഷൻ ടു അസ്. ദേ
were symbols of his culture. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലെ കൾച്ചറിന്റെ പര്യായമാണത്. But now lay untouched on the table. What is untouched? Not taking care. ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് അൺടച്ചഡ്. തൊടാതെ കിടക്കുക. Okay. Later that day, I sneaked into my grandfather's room. Later that day, I sneaked into my grandfather's room. What is sneaked? Suppose, how many of you have a cat in your house? Cat വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No, sir. No? Yeah, Dia has and Maria has. Okay, 2 are there, 2 are not. Me also. So, sometimes നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ഡോർ ജസ്റ്റ് ചാരി ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ദ ഡോർ ഓഫ് യുവർ റൂം. ഇതിങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തള്ളി മാറ്റി ഇടിച്ചു കയറി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സ്നീക്ഡ് ഇൻടു. അപ്പത്തെ വീട്ടില് പൂച്ച രാത്രി കയറാറുണ്ട്. മതി, അതും സ്നീക്കിംഗ് ഇൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സ്നീക്ഡ്. ഹിയർ ഈസ് sneaked into my grandfather's room. Later that day, ആ ദിവസം രാത്രി, maybe കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രിയല്ല, I sneaked into my grandfather's room. He was dressed in a silk shirt with the patterns of colorful Chinese words. Chinese words ഒക്കെ എഴുതിയ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിൽക്ക് ഷർട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുക. He softly hummed a Chinese tune. What is humming? Anne Maria should say this answer. What is humming? Humming. What is humming means? Hummingbird, you know. മൂളൽ. Moral, yes. So here Anne Maria is a singer, so some humming will be there. So that is what for starting, no? That is humming. She is a singer and I am a bathroom singer. So that's the difference. So anyway, what is that? So this humming, sometimes when we are alone, നമ്മൾ മിക്കവാറും ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ചുമ്മാ ടൈം പാസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ട്യൂണൊക്കെ ചിലപ്പം ഹം ചെയ്യും, ചിലപ്പം പാട്ട് പാടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹം ചെയ്യും, മൂളും. So that is humming. He hummed a Chinese tune. I studied the expression on his serious. I studied the expression on his face. Serious and somewhat sad also. Serious ആണ്, പക്ഷേ somewhat sad. Why do you think he is sad? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടത്? വീട്ടിലെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാലും അതിലും കൂടുതലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ? Unable to ഇവിടെ ആർക്കും ചൈനീസ് അറിയത്തില്ല, വർത്താനം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിള്ളേരുണ്ട്, എല്ലാ വീട്ടുകളിലെയും ഏറ്റവും കാരണവന്മാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേരം പോക്കെന്ന് പറയുന്നത് പിള്ളേരല്ലേ. വലിയ കാരണം, അതായത് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിന്റെ. അപ്പം പിള്ളേരുണ്ട്, പക്ഷെ മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഈ സാഡ്, serious and somewhat sad. He seemed to be reminiscing. For at one point tears found their way down his weathered cheeks. What is that? Remembering the past. Remembering, മിക്കവാറും നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച്, കഴിഞ്ഞ കാലം ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്താ reminiscing. For he seemed to be reminiscing, for at one point tears found their way down his weathered cheeks. What is weathered cheeks? വയസ്സായ ആളല്ലേ, അപ്പം ഈ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞ്, നിങ്ങളൊക്കെ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ഒക്കെ തേച്ചിരിക്കും, പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഒക്കെ തേക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വളരെ കുറവായിരിക്കും, കാരണം അതിങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കും. എങ്ങനെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഗേൾസിനൊക്കെ അറിയാം. കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയി എന്താ പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് കുറെ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച്, അപ്പോൾ എന്താ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ചീക്സ് എങ്ങനെ വെതേർഡ് ചീക്സ്, അതാണ് ഓൾഡ് ചീക്സ്, ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ
മുഖമാണ്. ഐ ജെന്റ്ലി ക്ലോസ് ദ ഡോർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ ഹാഡ് എ സീൻ. ഞാൻ എന്താ കണ്ടത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡു യു റെമിനിസ് ഓർ ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ്? കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മിക്കവാറും സ്കൂളിലായിരുന്നു. എവിടെ? നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പുളിങ്ങോത്ത്. ആ സമയത്ത് മിക്കവാറും ഇപ്പം ഫെബ്രുവരി 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഏതാണേലും ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി കളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു. വി ആർ ഓൾ നിയർ. ഇപ്പോഴതാ ഓരോ വീട്ടിലും ഇരുന്ന് നമ്മൾ പണ്ടൊരു പാഠം പഠിച്ചതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു. ഓരോ റൂമിലും ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ, അല്ലേ? അത് ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ സെയിം ആയില്ലേ കൊറോണ കാരണം? അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെ, 6ൽ പഠിച്ചു. എങ്ങനെ? പുസ്തകങ്ങളില്ല. ഇവിടെ പിന്നെ പുസ്തകമുണ്ട്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പക്ഷെ എന്നാലും ഓരോ സാറേ അത് 2026 നടക്കാൻ പോകുന്നതല്ലേ? അത് വരും, ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്കിലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അത് പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓരോ വീട്ടിലും സ്കൂളായിട്ടില്ല, ഓരോ റൂമിലും ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു ക്ലാസ് റൂം. അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ അതേപോലെ വന്നിരിക്കുന്നു, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ഇരുന്നു പഠിക്കുന്നു, അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. കുറച്ച് പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നു, വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് വരുന്നു, ഇരിക്കുന്നു. വേറെ ആരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല, വേറെ ക്ലാസ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ആകും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ? ഇല്ലേ? അത് കൃത്യമായിട്ട് വന്നു. ഏതായാലും അത് വരും എന്നുള്ള ഈ രീതിയിൽ വരുമെന്നല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ ഏതായാലും കൊറോണ കൊണ്ടുവന്നു. ഏതാണ്ട് 1 വർഷം ആകാറാകുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസ് അടച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പം ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. We think about the past, that is reminiscing. Okay, now a few days later I found my dad alone reading an issue of a sports magazine. Do you read any sports magazines? മാതൃഭൂമിയുടെ സ്പോർട്സ് മാസികയുണ്ട് മിക്കവാറും. പിന്നെ അല്ലാതെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് സ്പോർട്സ് മാഗസിനുകളുണ്ട്, സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറും അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെ മാസികകളുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ അത്ര വലിയ കോമൺ അല്ല, എങ്കിലും സ്പോർട്സ് മാസികകളുണ്ട്. ഇവിടെ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ലേറ്റർ ഐ ഫൗണ്ട് മൈ ഡാഡ് അലോൺ. My daddy was sitting alone and reading an issue of a sports magazine. When he saw me standing near him, he put down his magazine and asked, "Is there something wrong, Jason?" ഞാൻ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പം he put that magazine down and asked me, "Is there anything wrong, Jason?" എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? It's grandfather. I have noticed that you haven't exactly gotten to know each other yet. ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. ജാസൺ പറഞ്ഞു to his father. Then father says, I have noticed that you haven't exactly gotten to know each other yet. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനം പറയാനോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നില്ല. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. Why don't you give him and his culture a chance? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൂടെ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ജാസനോട് ഫാദർ ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിം ഡാഡ്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിം. ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? That is the trouble. My dad gave a small sigh. Maybe it will help if I tell you a little more about him. My dad gave a small sigh. ഒരു നിശ്വാസം. എന്ത് ചെയ്യും എന്ന്. That's it. Small sigh. Maybe it will help if I tell you a little more about him. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. Did you know that he served as a general in the Chinese army during World War II? 2ാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് അദ്ദേഹം ചൈനീസ് ആർമിയിൽ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്ത ആളാണ്. എക്സ് മിലിറ്ററിയനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെയോ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് തോന്നും അല്ലെ? Second World War, do you remember about Second World War?
സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 12 വയസ്സൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ? സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു 10-12 വയസ്സൊക്കെ കാണിയല്ലേ? സാർ ഇപ്പോഴല്ലേ 12 വയസ്സ്. ആണോ? ആ അത് അറിയാവോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വി വർ നോട്ട് ദെയർ. നമ്മളൊന്നും ഇല്ല, ഞാനടക്കം ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പേരൻസ് പോലും ഉണ്ടാകില്ല. സോ എൻ്റെ പേരൻസ് പോലും ആ സമയത്ത് വളരെ സ്മോൾ ഏജ് ആയിരിക്കാം അന്നേരം. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, നാശം വിതച്ച ഒരു യുദ്ധം ഈ മനുഷ്യകുലം കണ്ടതില്ലേ, ഇതുവരെ ഉള്ളതില്ലേ. ഏതായിരുന്നു? ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട്. 2 ചേരിയായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, 2 ചേരിയായിട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടന്നത്. അവസാനം അമേരിക്ക ജപ്പാനിൽ കൊണ്ട് ബോംബിട്ടതും ഒക്കെ അറിയത്തില്ലേ? ആറ്റം ബോംബ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നാഗസാക്കിയിലും ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഓർക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുന്നപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഓർക്കുന്നില്ലെന്നല്ല, പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നില്ല എന്നാ. In history, we might have studied in history. Okay, so well, life may be calm for him now, but let me tell you, he has gone through many adventures. What is adventure? You like boys and girls, maybe of 6, 7, 8, 9 classes, are very much interested in adventure stories. എന്താ, സാഹസിക കഥകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും കല്ലിന്റെ മുകളിൽ കൂടെങ്കിൽ പാറയുടെ മോലെ വലിഞ്ഞു കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലേ കയറുള്ളൂ. അപ്പുറത്തോടെ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അഡ്വഞ്ചറാണ്. എങ്ങനെ? നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം. എങ്ങനെ? വലിഞ്ഞു കയറി അവിടെ പിടിച്ച് ഇവിടെ പിടിച്ച് ഒരു തരത്തിൽ കയറി മുകളിലെത്തും. ബാക്കിയുള്ളവരെപ്പോൾ ഇപ്പറേ നടന്ന് കൂളായിട്ട് അവിടെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ അതല്ല, റിസ്ക് എടുക്കണം, അതാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ്. സോ ഹിയർ he has gone through all these adventures. Many adventures he has faced or gone through in his life. In fact, I remember he telling me once about how we escaped from China. ചൈനയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന്, ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നത് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. I think the year was 1946, right after World War II. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ അവസാനിച്ചത് 1946-5 അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വർഷം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദി ഇയർ വാസ് 1946, റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ വേൾഡ് വാർ ദ സെക്കൻഡ്. യുവർ അങ്കിൾ ആൻഡ് ഐ വെർ ജസ്റ്റ് ബേബീസ് ദെൻ. നിന്റെ അങ്കിളും ഞാനും വളരെ ബേബീസ് ആണ്. അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ബ്രദർ. ഓക്കെ, ബേബീസ് ദെൻ. Your grandfather and grandmother put all their money and into the next page and valuables in our diapers, and as we rushed to get on a ship before it was too late. ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി പെട്ടെന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് ഷിപ്പിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം പോയി. Soldiers patrolled everywhere, so we had to be careful. Despite our precautions, the soldiers stopped us about 3 miles from the sea. But at that very moment, they were distracted by another person, a well-known general they recognized. Almost completely preoccupied with him, the soldiers paid scant attention to us. My parents made a break for it with us and managed to board one of the last ships to Taiwan. They had left their homeland forever on a journey to Taiwan and an uncertain future. നമുക്കറിയാം ഈ അഭയാർത്ഥികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? അഭയാർത്ഥികൾ എന്താണ്? അഭയാർത്ഥികൾ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മിക്കവാറും രാജ്യത്തോട്ട് വന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അതെ പോകുന്ന, അതായത് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അഭയാർത്ഥികൾ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം എങ്ങനെയാകുമെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല, കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ മലബാറിലേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്തവരാ നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, നിങ്ങളുടെയല്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് മിക്കവാറും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, കുടിയേറി പാർത്തവരാ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം വിറ്റിങ്ങോട്ട് പോരുമ്പം എങ്ങനെയാകുമെന്നോ എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നോ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാതെയാണ് പോരുന്നത്. അത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്കാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്താ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, ഇന്ത്യ വിഭജന കാലത്ത് ഈ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് മുസ്ലിംസ് അങ്ങോട്ട്, അവിടുന്ന് ഹിന്ദുസ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ അഭയാർത്ഥി പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആണ്. സോ ഹിയർ സോൾജേഴ്സ് പട്രോൾഡ് എവരിവെയർ. നമുക്കറിയാം പട്രോളിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാച്ച്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എവരിവെയർ. സോ വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഡിസ്പൈറ്റ് അവർ പ്രിക്കോഷൻസ്. വാട്ട് ആർ പ്രിക്കോഷൻസ്? പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയില്ല, പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റെപ്പുകൾ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. The soldiers stopped us about 3 miles from the sea. ഞങ്ങൾ ഷിപ്പേ കയറാനല്ലേ പോയത്, അതിന് 3 മൈല്. അതെന്താ 3 മൈല്? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ 3 പീകോക്സ് ആണോ? അല്ലേ, മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീകോക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ 3 മൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പീകോക്ക് ആണോ? അല്ല, അത് മൈല് വേറെ. ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരെ പണ്ട് മൈലിലാണ്, ഇപ്പൊ കിലോമീറ്ററിലാണ് അല്ലേ? സോ 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ 1 മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 1.6 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പം 1.5 കിലോമീറ്ററിലും കൂടുതലുണ്ട് 1 മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 3 മൈൽ ഇപ്പറേ ഞങ്ങളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ബട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് വെരി മൊമെന്റ് they were distracted by another person. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേറൊരു വെൽ നോൺ ജനറലിനെ അവർ കണ്ടു. ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി preoccupied with him. What is completely preoccupied? Too much busy with him, paying attention. അങ്ങോട്ട് മാത്രം, അവരെ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, the soldiers paid scant attention to us. ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇല്ല അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട്. My parents made a break for it with us and managed to board one of the last ships to Taiwan. ആ സമയത്ത് അവർ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ പേരൻസ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തായ്വാനിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിപ്പേ ചാടി കയറി. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു തരത്തിലെത്തി. They had left their homeland forever. ആ രാജ്യത്തോട്, മദർലാൻഡിനെ വിട്ടു പോരുക, forever on a journey to Taiwan and an uncertain future. എങ്ങനെ ആകും എന്നറിയത്തില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവുക. Uncertain future. Okay, what is uncertain? Future is uncertain, we say sometimes, not sometimes, it is always like that. ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും, നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഷുവർലി ടു ഹാപ്പൻ. 100% അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടോ? നോട്ട് ഷുവർ. Yes or no? Okay, so that's enough. You may mark a small mark there. Let us continue in the next period, next class. And until then, what I want you to do is read that lesson from the first to, today's lesson, today's part. Okay, one time, no need to get the sign, you read yourself. In the next period, we will discuss something more. Okay, any doubt for anyone? Nothing. Okay, so see you in the next period. Bye bye and take care.